Yeah. Now you may continue to ask your doubt. హలో సార్. హలో. Hi, Sai. ఎస్ సార్. సార్ Please, తెలుగు please. ఓకేనా? హలో Yeah, go ahead. Go ahead. సార్, రిగార్డింగ్ హోమ్ కార్డర్ అనమాట. Okay. లైక్ నార్మల్గా అంటే ఇన్సైడర్ తో హోమ్ స్టేట్ తెచ్చుకోవడం పాసిబుల్ ఉండదా అసలు? అంటే లైక్ ఆబ్వియస్ గా చాలా తక్కువ వేకెన్సీస్ ఉంటాయి కదా. Yes, yes, yes. సో అంటే లైక్ మీరు ఏపీనే ఐ మీన్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ పెట్టుకున్నారా లేదా? అంటే నేను చూసాను లైక్ కొన్ని కోచింగ్స్ అలా మాట్లాడడం జరిగింది. లైక్ Okay. వాళ్ళు అంటే మీ ఎంట్రీస్ లో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎడ్యుకేషన్, నేను ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక స్టేట్ లో ఉన్నా, ఎడ్యుకేషన్ వేరే స్టేట్ ఉన్నా, బికాస్ మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. సో అది ఏమైనా చేస్తే రిస్కీ అవుతుంది అంటారా? అంటే నాకు రిస్క్ తీసుకోవాలని లేదు, ఒకసారి మీ ఒపీనియన్ తీసుకుందామని. సో మీరు ఏ స్టేట్ నుంచి? నేను ఏపీ నుంచి సార్. ఏపీ నుంచి ఇన్సైడర్ వేకెన్సీస్, గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ విల్ కమ్. ఎస్ సార్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ, యూ కెన్ పుట్ ఏపీ యాజ్ హోమ్ కార్డర్. ఎస్. లాస్ట్ ఇయర్ 0 and 5 ఉన్నాయి సార్. లాస్ట్ ఇయర్ దాని ముందు ఇయర్ 2 or 1 ఉన్నాయి, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే అసలు లేవన్నమాట. 0 or 5 అంటే 0 ఇన్సైడ్ జనరల్ కి, No, 0 no. ఇన్సైడర్ 5 అవుట్ సైడర్ ఉన్నాయి. I think Banna Venkatesh got it from general సార్ category. బన్నా సార్ ఓబీసీ అనుకుంటా సార్. OBC. And OBC. but before that also there are good number of OBC vacancies. No, what is happening with AP is that IAS ranks are not coming in AP. For example, in Okay. last year, Banna is the only IAS who is from AP. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Okay, last to last year, Prudhvi and Narendra are the only two people from AP who got IAS rank. ఓకే. Whereas the vacancies were 3. ఓకే. ఎస్. One vacancy got converted to outsider. ఓకే. ఓకే. Okay, that is there. See, it is a risk only, because if you are expecting a good rank, it's a risk. If you are expecting rank on the lower side, it is a decent bet to play this game. Okay. I mean, Very like, simple. would Go they, ahead. for example, I studied in Odisha, in Bhubaneswar. I am Okay. currently working in Haryana, Gurgaon. So, like, if I put these, like, will they roast kind of thing? Because it will be linguistically different. For example, North Indians, if they are from Maharashtra, they can, like, say MP and say, ki, my ancestors are there, something like that. So, it will be linguistically different, no, sir? Like, maybe I can give No. Telangana to just fall into that outsider thing. That's what. Nothing like that. Board many times 99.9% won't even ask your home state also. Okay. The only issue is that if you put Haryana, you have to prepare Haryana Okay. as a state. So you need to prepare Haryana specific issues. So I can confidently say you can put Nagaland also, Okay. and still they won't ask you any question regarding how you can be a Nagaland person. But they will ask you questions around the Nagaland state and another issues only. సో సార్, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏపీ పెట్టుకుంటే, లైక్ ఏపీ ఇన్సైడర్ వేకెన్సీస్ ఉంటే నాకు మంచి ర్యాంక్ వస్తే నాకు ఇన్సైడర్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నారు. ఐ మీన్ ఇన్సైడర్ వచ్చే ర్యాంక్ ఉంది, నాకు మంచి ర్యాంక్ వస్తే. ఐ మీన్ yes. ఓకే. సో కాబట్టి ఏపీ పెట్టుకోవచ్చు అంటే కొంచెం హోప్ తో ఇన్సైడర్ వేకెన్సీ. yes. అంటే నాకు కొంచెం రిస్క్. అంటే ఒడిశా నేను ఎలాగో ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్ నా కాలేజ్ కాబట్టి, కానీ నాకు ఎందుకులే ఒకవేళ ఇన్సైడర్ లోనే ఒకవేళ తెచ్చుకోవాలన్నట్టు ఉందన్నమాట. No, I'll also tell this. If your rank is too good, then you will get Odisha in insider category. నో సార్, నేను ఇన్సైడర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో నో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో అప్పుడు అది పోతుంది. You can, but entirely Odisha will be wiped out. Yes sir, I don't want also. Whereas Odisha is a good cadre compared to good cadre. Okay. So UP skip aiddi, then Odisha skip aiddi, then Bihar, Jharkhand to you have to get settled then in that particular zone. Okay. కానీ ఇది లైక్ we can play అన్నమాట, like if possible. Yeah, you can play. They will never, it is actually putting some state as home state is always a risk. Yes sir. And the reverse is also true. Sometimes putting your state as a home state is also a risk, because insider vacancies are less compared to outsider vacancies. Sir, is there a certain thing like every state wants to have an outsider? Is there some sort of preference is there or what? Like no. In order to retain the true all India nature of the service, so this policy has been decided. This were the actual statement. True all India nature
will be only possible when other states are also coming and you are also going to other states. So that's why there is a 1:3 ratio for every 1:3 Okay. only. So if there are 3 posts, one will be insiders and the 2 other will be outsiders. If there are Okay. 6, 2 will be insiders, 4 will be outsiders as a general rule. Sometimes it may be violated like 2:5, 2:5 or 1:5, something like that. But generally 1:3 principle is there. సో లాస్ట్ ఇయర్ లైక్ బన్నా సార్ ఒక్కటే ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ ఒకవేళ 1 or 4 ఉన్నా దాని తర్వాత 0 and 5 చేసేసి ఉండొచ్చేమో లైక్ ఇన్సైడర్ No, ఆల్సో అట్లా చేయరు. Once vacancies are given, వస్తే it is ఓకే given. ఓకే ఓకే We cannot change depending upon the rankers things. కానీ ఏపీలో ఇన్సైడరే లేకపోతే సార్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటీ లోపల జనరల్ లో అప్పుడు లైక్ 1 ఉంది లైక్ ఓబీసీలో ఉన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఓబీసీలో 1 వేకెన్సీ ఉంది, జనరల్ లో 0, ఎస్సీలో 0, ఎస్టీలో 0. ఓకే సో ఓన్లీ నువ్వు ఒక్కడివే ఏపీ నుంచి వచ్చావు, అది కూడా జనరల్ లో. సో రూల్ ఏంటి అంటే ఎస్టీ ఫస్ట్ వేకెన్సీ ఉంటది, అది లేకపోతే ఎస్సీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎస్సీ లేకపోతే ఓబీసీ కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఓబీసీ లేకపోతే జనరల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, జనరల్ లో కూడా లేకపోతే అవుట్ సైడర్ ఎస్టీ కన్వర్ట్ అవుతుంది, అవుట్ సైడర్ ఎస్సీ, అవుట్ సైడ్ ఓబీసీ, అవుట్ సైడ్ జనరల్, అట్లా. ఓకే సార్ ఓకే సార్ దెర్ ఇస్ ఎ కన్వర్షన్ రూల్. ఆ కేటగిరీలో లేకపోతే నెక్స్ట్ కేటగిరీకి అది కన్వర్ట్ అవుతుంది, మొత్తానికి లేకపోతే అవుట్ సైడర్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్ ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే ఓకే It's a very fine, see, at the end, after 2 to 3 options, now the cadre preferences are almost like a lottery. And now you don't know the rank, so you might get Odisha also, you might get AP also, there might not be any insider vacancies also at all, so it's an entirely different game. Like even if you get first rank, if there is no vacancy, nothing. So think it once or twice, take a rational decision. Behind that, don't think about this cadres, because at the end these are the lot of things are at play, lot of things. First thing is that you don't know what is your rank is, where you will land up. So that is from that it start. And inkokati, if there is only one vacancy, 2 people are there, and one is PWD, the preference will go to PWD. So nothing is in your hand at some point. So put options and think that whatever God gives me, I'll serve that. Simple. అదే లైక్ మనం ఎంత గేమ్ ప్లే చేసినా మనకి రావాల్సిందే వస్తుంది. Yes, exactly. Okay, sir. Okay. And any other doubts related to that? Okay. So other 2 people also there, you may also ask your doubts. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, I'm Shweta, sir. Hello, Andy. Sir, నా ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఆల్రెడీ మీకు మెసేజ్ చేశాను. ఇట్స్ లైక్ ఎన్ఓసి అనేది మ్యాండేటరీగా తీసుకోవాలా సార్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్? బిఫోర్ దట్ అంటే సార్ నేను ఫస్ట్ ఇంటిమేషన్ లెటర్ అనేది ఇచ్చాను సార్, నార్మల్గా ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ అని. తపాల్లో వాళ్ళు తీసుకున్నారు, బట్ నౌ డిఫరెంట్ గా ఎన్ఓసి కూడా స్పెషల్ గా ఇప్పుడు నేను తీసుకోవాలా అని నా డౌట్ సార్. ఏం లేదు, మన యూపీఎస్సీ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటది ఇంటిమేషన్ దానికి. ఏ రోజైతే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు తపాల్లో పోస్ట్ చేసి ఉంటారో ఆ డేట్ వేసేయండి, ఈ పర్టికులర్ డేట్ రోజు ఐ హావ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ప్రియర్ గానీ మీ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ తో సైన్ చేసి తీసుకోండి అంతే. ఆ పర్టికులర్ డే రోజు నేను ఇన్ఫార్మ్ చేశానని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఆ ఇంటిమేషన్ లెటర్ మీద జస్ట్ సైన్ చేసి తీసుకుంటే చాలా సార్? అంటే మళ్ళీ ఎన్ఓసి అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టి ఎన్ఓసి అని ఏం లేదు, దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మాట్. యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ లో ఫార్మాట్ ఉంటది, వేర్ మనకు ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా, దాంట్లోనే దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్మాట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ఇంటిమేషన్ అని. అదొకసారి తీసుకొని ఆ ఫార్మాట్ లోనే యూ కెన్ గివ్. నాట్ ఏ బిగ్ డీల్, జస్ట్ సింపుల్ ఫార్మాలిటీ. జనరల్లీ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సైన్, but it is mandatory. Why? Because in all our service rules it is there. Okay sir. So ఆ డేట్ లోనే ఇప్పుడు నేను సైన్ కూడా ఆ డేట్ అంటే నేను ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అనే దాంట్లో అదే డేట్ తో చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు ఆ డేట్ రోజు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చానని ఈ రోజు డేట్ వేసి తీసుకున్నా సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే సార్, వన్ మోర్ డౌట్ సార్. ఓబీసీ ఎన్ఎక్సర్ లో మదర్స్ ఆక్యుపేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు
వెదర్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ గ్రూప్ ABCD అని ఒక కోలం ఉంది సార్. ఓకే. మా మదర్ యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ జూనియర్ లెక్చరర్, బట్ ఏమంటున్నారంటే స్పెసిఫిక్ గా గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 1 అని వాళ్ళకి క్లాసిఫికేషన్ అయితే లేదు, బట్ గ్రూప్ 2 కి ఈక్వలెంట్ అన్నట్టు అంటున్నారు సార్. సో నేను అక్కడ గ్రూప్ 2 అంటే గ్రూప్ B అని మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా సార్? యూ కెన్ మెన్షన్, బట్ ఒక్కసారి ఓబీసీ క్రైటీరియాకి ఫిట్ అవుతుందా లేదో చూసుకోండి. అంటే మీ మదర్, మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు? ఫాదర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గ్రూప్ 3 సార్, గ్రూప్ C VDO అంటే పంచాయత్ సెక్రటరీ. నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో మదర్, సో ఓబీసీ ఇష్యూ ఏం లేకపోతే యూ కెన్ పుట్ ఇట్ యాస్ గ్రూప్ B. ఓకే సార్. అంటే అంటే జస్ట్ సీ ద ఓబీసీ రూల్స్ చూసుకోండి. అందులో ఐ థింక్ గ్రూప్ B వాళ్ళకి అట్లేం లేదు. ఇఫ్ బోత్ పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రూప్ B, there is some criteria. So you can put your mothers as group B, no issues. Yes sir. Okay, and put your like your father as group C. Yes sir. Okay, no sir, issues. And one more thing sir, service preferences లో లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు, అంటే జనరల్ గానే సార్ అందరూ అనుకున్నట్టే నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ దెమ్ సార్. సో కొంచెం యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ సర్వీసెస్ లో లైక్ పోస్ట్ అంటే 7 లైక్ సివిల్ అకౌంట్స్ నుంచి సంథింగ్ లైక్ రైల్వే, పోస్టల్, ఇందులో కొంచెం బెటర్ గా టైం దొరికేవి, కొంచెం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉండేవి ఏ సర్వీసెస్ ఉంటాయో మీ సజెషన్స్ కోసం సార్? ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సర్వీసెస్ లో దొరుకుతాయి ఎక్సెప్ట్ డానిప్స్, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ పోలీస్ రిలేటెడ్ పాండిప్స్, ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ లో తప్ప మిగతా ఆల్ సర్వీసెస్ లో యూ కెన్ ప్రిపేర్ నైస్లీ. రైట్ ఫ్రమ్ ద దిస్ ఓన్లీ దిస్ వన్ IRS అయిపోయింది. IRS తర్వాత ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ పెడతారు జనరల్ గా, రైట్? ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్స్ లో యూ విల్ నాట్ గెట్ ప్రిపరేషన్ టైం. ఆ తర్వాత నుంచి మిగతా అన్ని సర్వీసెస్ లో EOL ఆప్షన్ ఉంది. అన్ని సర్వీసెస్ లో యూ కెన్ కంటిన్యూ టు ట్రైన్ అండ్ గివ్ ద అటెంప్ట్స్ ఆల్సో. ఆరామ్సే టైం దొరుకుతుంది మీకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? హలో సార్. యా గో అహెడ్ సాయి. సార్ ఎస్ సార్. సార్ నేను మీకు లైక్ అవి మెసేజ్ చేశాను కదా ఒకటి, లైక్ సెక్షన్ 7ది, అందులో రిఫ్లెక్టివ్ జర్నలింగ్ నా హాబీ ఒకటి ఉంది. దాన్ని నేను కొంచెం రిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట, కొంచెం ఐడియా లాగా చూసి. అంటే నేను ఫస్ట్ ఒకటి లైక్ కోడ్స్ పెడదాం అనుకున్నాను సార్, అంటే కోడ్స్ కలెక్షన్ అది ఒకటి ఉంది అనమాట హాబీ లాగా. సో అది నేను జర్నలింగ్ కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, సో నేను లైక్ జర్నలింగ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మీనింగ్ఫుల్ కోడ్స్ అని ఒకటి లైక్ దాన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేసి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైక్ మీరేమంటారు? You can. Interesting. It's interesting. Actually, reflective journalism is also interesting. Yes, sir. And you can make it more specific actually. అంటే yes sir, like that. అంటే నేను కోట్ ఫస్ట్ లైక్ కలెక్టింగ్ కోర్స్ రీడింగ్ కోసం థర్డ్ ఎంట్రీ చేసే బదులు ఎలాగో అంటే రిఫ్లెక్టివ్ జర్నలింగ్ అంటే రాయడమే కాబట్టి, అంటే రాస్తాను కాబట్టి కోర్స్ నుంచి వై కాంట్ వి ఓపెన్ అప్ కాన్వర్సేషన్ అని అది అనుకున్నాను సార్. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ అట్రాక్టింగ్ ఏరియా. మీరు ఇంకా పైన పెట్టారు కదా, దాంట్లోంచి క్వశ్చన్స్ రావు ఆబ్వియస్ గా. yes sir. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఏరియా వేర్ క్వశ్చన్ ఇన్వైటింగ్ ఏరియా. ప్లీజ్ గో అహెడ్. మీకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ 2 నుంచి థర్డ్ ది నేను అది తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అది నేను ఆర్గనైజేషన్ లో లైక్ విజిలెన్స్ అని ఒక ఎస్సే గెలిచాను అనమాట మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ లో. సో లైక్ ఇప్పుడు నాకు విజిలెన్స్ లేదా కరప్షన్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యి అదొక కాన్వర్సేషన్ బిల్డప్ కోసం నేను ఆ టాపిక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. మీకు పెడితే మీరు సబ్స్టాన్షియల్ కాదన్నారు. అది ఐ మీన్ లైక్ కాన్వర్సేషన్ బిల్డింగ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ జస్ట్ అది అకాడమిక్ గా కోసమే చెప్తున్నాయి కాబట్టి అదొకటి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సాయి, సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ, బట్ లెట్ మీ క్లారిఫై యూ సర్టెన్ థింగ్స్. yes sir. ఆ సెక్షన్ 7 ఏంటి అంటే ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు షో అవర్ మల్టీ డైమెన్షనల్ స్కిల్స్. జనరల్లీ ఇంటర్వ్యూ గైడ్ లైన్స్ ఎట్లా అంటే ఒక పర్సన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో అచీవ్మెంట్స్ ఉండాలని దే ఆర్ సీయింగ్ అన్నమాట. సో సమ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ నువ్వు మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో పర్ఫామ్ చేసి ఉంటే, మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించుంటే, ఆ మల్టిపుల్ డైమెన్షనల్ పర్సనాలిటీకి దెర్ విల్ బి సమ్ మార్క్స్. సో నౌ ఆ సెక్షన్ 7 యూజ్ చేసుకొని నువ్వు అకాడమిక్ స్కిల్స్ చూపించాలి, సోషల్ స్కిల్స్ చూపించాలి, కల్చరల్ స్కిల్స్ చూపించాలి, అండ్ నీకు హాబీస్ ఉన్నాయని చూపించాలి. సో నువ్వు ఆల్రెడీ అకాడమిక్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని 2 ఎంట్రీస్ చూపించిన తర్వాత నువ్వు 10 ఎంట్రీస్ రాసినా కూడా నీకు అన్ని మార్క్స్ పడతాయి. సో దానికంటే
ఆ ఎంట్రీస్ లోనే టూ ఎంట్రీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో చూపించడం వల్ల యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్. ఆ మూడోది లెస్ రిలవెంట్, సెకండ్ది మోర్ రిలవెంట్ అని కాదు. ఫస్ట్ టూ దాంట్లో అర్థమైంది సార్, ఆల్రెడీ అర్థమైంది. ఎస్టాబ్లిష్ దట్ అకాడమికలీ యువర్ సౌండ్. ఎస్ సార్, ఎస్ సో థర్డ్ దాంట్లో యూజ్ దట్ స్పేస్ టు బ్రింగ్ మోర్ పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ యూ. అట్లా Okay. చెప్పాను నేను. సో Yes, sir. నౌ ఇట్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్, నౌ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎస్ సార్. లైక్ అంటే నేను అనుకున్నది ఏంటంటే సార్, లైక్ మీరు అన్నట్టు లైక్ ఫస్ట్ టూ ఎలాగో కాన్వర్సేషన్ బిల్డ్ అవ్వవు కాబట్టి ఇది లైక్ విజిలెన్స్ కానీ ఏదో ఒక టాపిక్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో దాని నుంచి నాకు కొంచెం స్పెసిఫైడ్ లైక్ ప్రిపేర్ అవ్వగల ఏరియాతో నాకు వస్తుంది అన్న స్కోప్ తోనే సార్, అంతే. లైక్ అది అనుకున్నాను నేను. ఇంకోటి సార్, నేను లైక్ ఫెస్ట్ గురించి మెన్షన్ చేశాను కదా కింద లీడర్షిప్ దాంట్లో. సో అది నేను ఇంకా 2-3 మెంబర్స్ దగ్గర ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నప్పుడు లైక్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది లైక్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, అందులో నేను ఇప్పుడు ఫెస్ట్ మెంబర్ లో నేను రాసిన కాంపిటీషన్స్ మెన్షన్ చేస్తే సో దాంట్లో కాన్వర్సేషన్ బిల్డప్ అవుతుంది కదా అనిపించింది. లైక్ నేను ఒక వర్క్ షాప్ ఏఐ గురించి ఆర్గనైజ్ చేశాను, ఇంకా లైక్ రోబోటిక్ కాంపిటీషన్ అలాగే ఒకటి అంటే. సో ఆ 2 వర్డ్స్ దాన్ని సపరేట్ చేసి విచ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఏరియాస్ నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తే, ఎలాగో వాళ్ళు ఆబ్వియస్ గా కంటెంపరీ టెక్నాలజీస్ కాబట్టి ఏఐ గురించి వాటి అడుగుతారు, లైక్ ఇప్పుడు ఏఐ జాబ్స్. సో అవి నేను ఎలాగో ప్రిపేర్ అవడానికి కూడా నాకు కొంచెం ఉంటుంది కదా సార్. లైక్ ఇప్పుడు నేను అదే అనుకున్నా, అంటే సెక్షన్ 7 చాలా వరకు హైప్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక సగం ఇంటర్వ్యూ అన్నా నీ ఫేవర్ లో వెళ్ళేటట్టు అని నాకు అనిపించింది సార్. అందుకని నేను దాన్ని ఎడిట్ చేసి 1-2 గా రాద్దాం అనుకున్నాను. మీరేమంటారు? You can go ahead, but Yes, sir. trust me, many of the times Yes, they sir. will see section 7 but they won't ask questions They from won't that. ask. Yes, sir. Okay, so don't think by putting all these things you might invite areas అని. Yes, sir. Yes, sir. నీ Possible. డాఫ్ లో నీ సెక్షన్ 7 లో ఒక ఇష్యూ నాకు ఏం కనిపించింది అంటే, దే ఆర్ నాట్ క్రిస్పీ ఎనఫ్. Crispy. యు ఆర్ లైక్ రైటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ Yes, sir. which Yes, is sir. not encouraging. Yes, sir. I will change. So to crystallize them, make it some attractive words, then Yes, you sir. can put. Okay. Okay. బట్ ఐడియా ఓకే కదా సార్? లైక్ ఐ మీన్ ఒక Yeah, టాపిక్ idea is లాగానే fine. వర్క్ Idea షాప్ is ఒకటి, idea ఈవెంట్ is ఒకటి, very fine. లైక్ సమ్ Very fine. In కైండ్ fact, నువ్వు ఫెస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేసినా అని చెప్పకుండా you Yes, can sir, yes, directly say organized a workshop on particular thing. ఆర్గనైజ్ వర్క్ షాప్ ఆన్ లైక్ ఏఐ ఆర్ టెక్నాలజీ ఒకటి, ఇంకా That you can say. క్విజ్ ఆన్ సమ్ టాపిక్ అని. నాకు ఏదైతే టాపిక్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ అక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తే ఐఎమ్ కొంచెం అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా క్వశ్చన్. Yes. Don't put quiz and all. Put workshops only. Workshop Organizing quiz is not considered as that big activity Yes, sir. Yes, I compared to will. the workshop, because workshop lo we need more activities, whereas quiz considered as to be a smaller thing. Ante. Yes, sir. Yes, sir. లైక్ నార్మల్ గా లైక్ సెక్షన్ 7 మీద కాకుండా లైక్ వాళ్ళు రాండమ్ గా కూడా అడగొచ్చు కదా సార్? లైక్ ఏదన్నా Definitely. ఏ ఇష్యూ మీదన్నా వాళ్ళు ఫోకస్ Yeah. Many times it constitutes 20% of your interview. Remaining Okay. 80% will be outside only. అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. Just to make you comfortable, they will ask questions from section 7 generally. ఓకే. But there are some boards who never even, they don't even see your section 7. They will start directly and they will go directly. Be prepared for that also. సార్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అది ఒక లైక్ అది మనం ప్లస్ చేసుకొని లైక్ మనం టర్నింగ్ దాంతో కొంచెం టైం సేవ్ చేసుకుంటే లైక్ ఇఫ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ సో దాంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా? లైక్ ఐ మీన్ కొంచెం అట్లీస్ట్ అది పాసిబిలిటీ ఉందంటారు, లేదా అది అసలు కూడా చూడరా? No. లైక్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ లో It ఉంటే depends. There are Depends. some boards who ask very random questions. ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. నువ్వు డాఫ్ మొత్తం నింపినా కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడగారు. There are some boards. చౌబే సార్ బోర్డు ఉండే లాస్ట్ టైమ్ ఆ బోర్డులో ప్రతి బోర్డులో ర్యాండమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగారు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ దేర్ స్టైల్. ఎస్ సార్. అండ్ వేరస్ కొన్ని బోర్డ్స్ ఉంటాయి, దే విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ డాఫ్ క్వశ్చన్స్. Some boards they are asking the mixing questions. మిక్సింగ్. So what we can do, we can give our best while filling the DAF. You should prepare for it, ప్రిపేర్ వెల్. and then you should be ready for every option. ఎస్ సార్. Okay. But fill DAF correctly. Now we have enough time actually. They have given good amount of time this time. 14 days. Yes. Yeah. So fill it carefully, but don't be overcautious also. Okay, sir. Okay. Because you will get less time for the interview this time. It seems like that. Sir, interview random allotment, like
జనరల్లీ ఇట్స్ ర్యాండమ్, ఎందుకంటే Okay. ఈచ్ బోర్డ్ లో వన్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా, వన్ ఫ్రమ్ ఒడిస్సా, వన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్రెడీ ఇన్ సర్వీస్, వన్ ఫ్రమ్ హిందీ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, అట్లా మిక్స్ అయి ఉంటది. సో Okay. విల్ రియలైజ్ ఇట్స్ వెరీ ర్యాండమ్ అని. ఓకే ఓకే మనకు Okay. అలాట్ చేసేది కూడా ర్యాండమ్ అంటే లైక్ మనకి డిసెంబర్ నుంచి మార్చ్ వరకు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఎప్పుడైనా First రావచ్చు. 2 times ఎవ్రీ టైం నేను వరంగల్ నుంచి రాసాను. 8-0 స్టార్ట్ అవుతుంది వరంగల్ సిరీస్. ఓకే ఓకే 1 time at the end maximum, like last but 1 day రోజు, 1 time in the last week, and the last time it was in the first week. So it is random, that random. ఓకే సార్. Every time my optional is same, my language of interview is same, my all ticket series is also same, but different place. ఓకే సార్. Okay. ఎస్ ఎస్. Okay, sorry. So anyone, any other doubts? సార్ Go ahead. సార్ యాక్చువల్లీ నా సెక్షన్ 7 కొంచెం షాలోగా ఉంది సార్. లైక్ స్పోర్ట్స్ ఐ హ్యావెంట్ మెన్షన్డ్ ఎనీథింగ్ సార్, Okay. because I didn't like played anything like in competition. And Okay. sir, I have a doubt regarding leadership positions లో నేను ఒక 2 things మెన్షన్ చేశాను సార్. Okay. Firstly, coordinator of soft skill activities in college అని, and second Okay. thing is coordinator of civil service aspirant club in college అని. సో Okay. ఇందులో సెకండ్ థింగ్ విల్ ఇట్ యాడ్ ఎనీ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ ఒక రిడెండెంట్ గా ఉంది అని I need your suggestion, sir. Like So coordinator of civil service if you aspirant club. already coordinated something, then you can Sir. avoid the second one. Okay, sir. You have organized, for example, 20 clubs అనుకుందాం అనుకోండి, అన్ని 20 clubs మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. Yes, When sir. you are organizing something, you are already showing your skills, your organizational skills, leadership skills. Yes, sir. And shallow అని అనుకోకండి. Sir. ఆ పర్టికులర్ అంటే ఈ 2 7B sorry, ఏదైతే sir. ఉందో, Yeah. Yes, ఇట్స్ sir. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ నారో. స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎన్సీసీ అందరు చేయరు కదా, Sir. స్పోర్ట్స్ అండ్ Yes, ఎన్సీసీ. sir. సో ఓవరాల్ గా 7th సెక్షన్ చూడండి, నాట్ 7A, 7B, 7C, 7D కాకుండా 7th Okay, sir. సెక్షన్ లో ఎంత ఫుల్ఫిల్ గా ఉంది అని చూడండి తప్ప పర్టిక్యులర్ హెడ్డింగ్స్ పక్కన టెన్షన్ తీసుకోకండి. ఓకే సార్. సార్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీకు ఒకసారి నా డాఫ్ ఇది సెండ్ చేస్తాను సార్. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ డ్రాఫ్ట్ సెండ్ చేస్తూనే ఉండాలి, మల్టిపుల్ డ్రాఫ్ట్ సెండ్ చేయాలి మీరు, ఎందుకంటే Okay, ఈచ్ sir. వర్డ్ మ్యాటర్స్. డోంట్ ఫీల్ Okay, షై sir. ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ Okay, sir. మ్యాటర్. ఎందుకంటే వన్స్ Yes, sir. డాఫ్ అయిపోయాక ఇఫ్ యూ రియలైజ్ Sir. యువర్ మిస్టేక్, ఇంటర్వ్యూ స్కోర్ వచ్చేంత దాకా మీరు టెన్షన్ లో ఉంటారు. Sir. I don't want Oh, that. So feel free to okay, share sir. your drafts, multiple iterations also. I'm very happy to review them. Thank you, sir. Sure, sir. Okay. So any other doubts? Maybe the service preference, state preference, now the current affairs part, DAF preparation part, mock interview scheduling, and the mental aspects of interview, and sometimes some practice. So these are the parameters which we need to take care of. So దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. సార్ వన్ క్వశ్చన్ సార్, ఒకటే లైక్ సర్వీస్ ప్రిఫరెన్స్ లో లైక్ నాకు Go ahead. ఐఆర్ఎస్ ఐటీ ఇంకా కస్టమ్స్ అంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఐటీ ఉండేది, ఇప్పుడు కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టీ అంటున్నారు. లైక్ మీ Okay. పర్స్పెక్టివ్ లో వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ సార్? సేమ్ అండి, కస్టమ్స్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. Because of sheer diversity and digitalization is actually true. So you can feel it on the field. So customs లో it will feel more diverse and more depth ఉంటది compared to IT. Okay, customs no doubt. ఎందుకంటే I've seen last 2 batches also. Those who are in IT, they are more unhappy compared to the customs. ఓకే సార్ నోటెడ్. But if you have a specific IT interest, it's a different case. Everything has its own exception, but I'm assuming that you are like normal with no particular inclination. Then if general ga customs IT annappudu, you should go for customs. Yes, sir. Yeah. Any other service Sir, preference? Please go ahead.
Sorry, sir. Okay, sir. Sir, regarding state preferences, Assam and Meghalaya, between Assam and Meghalaya and West Bengal, which can be good ones, sir, See, in that group? I'll tell one thing. So, When it says Assam and Meghalaya, in phase one itself, you will be allocated whether you are going to Assam or you are going to Meghalaya. And once it is done forever. yes, sir. So when you are thinking about Assam, Meghalaya, keep in mind, you may get Meghalaya also. Oh, okay, sir. So now you have to decide West Bengal or Meghalaya. Okay, sir. That is thing. West Bengal lo obviously there are some issues ఉన్నాయి, పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ. బట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ పొలిటికల్ బేస్డ్ ఇష్యూస్, రైట్? గవర్నమెంట్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ సో ఫేవరబుల్ అని ఉంది, బట్ Yes, sir. సిస్టమ్ ఇస్ గుడ్. అంటే వర్కింగ్ కండిషన్స్ కానీ ఏరియా కానీ ఇట్స్ గుడ్. మేబీ గవర్నమెంట్ మే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో. Yes, sir. Whereas if you come to Assam and Meghalaya, here the issues are more of geographical, more of Yes, sir. ethnic, more of international, which may Yes, not sir. change in the near term. Okay, sir. సో రెండు ఈక్వలెంట్. ఒక దగ్గర అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయ్యే స్కోప్ అని ఉంది, ఇంకో దగ్గర అది కూడా Yes, లేదు. sir. సో పర్సనల్లీ ఈవెన్ నేను కూడా నా దాంట్లో పెట్టింది కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ దెన్ అస్సాం మేఘాలయ, నాట్ ద అదర్ వే Yes, sir. అరౌండ్. Okay, sir. And West Bengal is a very big state. Lot of opportunities are there. But it has its own backwardness. Like for example, state lobby Sir. చాలా ఎక్కువ ఉంటది, పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది, ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ డిప్యుటేషన్ రాదు. దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్స్. Yes, sir. బట్ ఇట్ హ్యాస్ ద స్కోప్ టు ఇంప్రూవ్. వేరే అస్సాం మేఘాలయ వెళ్తే సేమ్ ఇష్యూస్ కదా, ఎథనిక్ క్లాషెస్ ఉన్నాయి. Yes, sir. మేఘాలయ ఇస్ కంప్లీట్లీ కట్ ఆఫ్. మీకు ప్రాపర్ గా మెనీ ప్లేసెస్ లో రోడ్స్ కూడా ఉండవు, సిగ్నల్ కూడా Sir. ఉండదు మీ మొబైల్ ఫోన్ కి. Okay, అస్సాం లో sir. కూడా మెనీ పాకెట్స్ ఉన్నాయి వేర్ ద ఇష్యూ ఇస్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ఈస్టర్న్ అస్సాం, Sir. అక్కడ కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో Yes, ఇష్యూస్ sir. ఆర్ దేర్ ఎవ్రీవేర్, బట్ ఇక్కడ అట్లీస్ట్ స్కోప్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నా. సో యూ మే Yes, sir. కన్సిడర్ దిస్. Yes, sir. Sure, sir. Sir, and one more thing. Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Bihar, in these four, sir. I mean, ఒడిశా ఇస్ అ గుడ్ కార్డ్. sir. ఓకే, Okay, sir. Okay. ఇట్ విల్ గివ్ యూ నైస్ ఆపర్చునిటీస్. తర్వాత ఒడిశాలో ఇన్ జనరల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ ఆల్సో. Sir. అండ్ యూపీ దెర్ ఇస్ నో మ్యాచింగ్ క్యాడర్ కంపేర్డ్ టు యూపీ. Okay. ఫెసిలిటీస్ వైజ్ కానీ, రెస్పెక్ట్ వైజ్ కానీ, ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ కానీ, యూపీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద Sir. బెస్ట్. Okay, సో sir. ఒడిశా, యూపీ, యూపీ, ఒడిశా, దిస్ ఇస్ ద వన్. నేను ఒడిశా ఫస్ట్ పెట్టాను, యూపీ నెక్స్ట్ పెట్టాను, విత్ ఎ ప్యూర్ లాజిక్. ఏంటంటే నాది ఫస్ట్ ఆప్షన్ తెలంగాణ, సెకండ్ ఆప్షన్ మహారాష్ట్ర, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇట్ గోస్ టు Sir. దిస్ జోన్. Sir. ఒకవేళ నాకు తెలంగాణ రాలేదు, మహారాష్ట్ర రాలేదు అంటే డెఫినెట్ గా యూపీ కూడా రాదు. Sir. ఎందుకు? యూపీలో ర్యాంక్స్ టాప్ 10, టాప్ 20లో ఫిల్ అయిపోతాయి ఇఫ్ యు ఆర్ Okay. ఫ్రమ్ ఎ జనరల్ కేటగిరీ. సో నీకు Sir. టాప్ 10 వస్తే తెలంగాణలోనే వస్తుంది కదా, లేకపోతే మహారాష్ట్రలో వస్తుంది కదా. Yes, sir. సో దానికోసం నేను ఏం పెట్టానంటే ఎంటైర్లీ ఎట్లా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఐ పుట్ ఒడిస్సా. సో అట్లా అన్ని టాప్ పెట్టామనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే టాప్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోతాయి. Yes, సో sir. మీకు ఫస్ట్ టాప్ రాలేదంటే మిగతా అన్ని టాప్ 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 స్కిప్ అయిపోయి యూ విల్ ల్యాండ్ ఇన్ ద లీస్ట్ ఫేవర్డ్ స్టేట్. Oh, సో yes, sir. దానికోసం నేనేం స్ట్రాటజీ చేశానంటే, తెలంగాణ రాలేదు, మహారాష్ట్ర రాలేదంటే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ యూపీ ఆల్సో. యూపీ పెట్టినా కూడా రాదు. సో ఐ పుట్ ఒడిశా. Yes, sir. Okay. దీని వల్ల ఏమైతుందంటే యూపీ స్కిప్ అయ్యి, ఒడిశా స్కిప్ అయ్యి, జార్ఖండ్, బీహార్ లో పడకుండా ఒడిశాలో Odisha. ఉండిపోతాను నేను. ఇట్లాంటి Okay, స్ట్రాటజీ sir. నేను ఇంకొక దగ్గర కూడా ప్లే చేశా, మిడిల్ జోన్ లో మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ Mad- అండ్ ఛత్తీస్గఢ్. సో నాకు మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ఆప్షన్. దాంట్లో మహారాష్ట్ర స్కిప్ అయితే మధ్యప్రదేశ్ కూడా డెఫినెట్ గా రాదు. Sir. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ మధ్యప్రదేశ్ అట్ సెకండ్. Yes, sir. సో నేనేం పెట్టా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్. సో Okay. ఐ విల్ నాట్ ల్యాండ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ల్యాండ్ ఇన్ గుజరాత్. Yes, sir. సో ఇట్లాంటి మిడిల్ స్ట్రాటజీ యూ హ్యావ్ టు ప్లే. Yes, sir. Sir, and finally that zone, sir, Haryana and Punjab. అది మీరు ఎలా పెట్టారు, sir? I mean, that zone, AGMUT. రాజస్థాన్ ఫస్ట్, Sir. అగ్ముట్ కాడర్ సెకండ్, Okay, sir. హర్యానా షుడ్ బి థర్డ్,
ఓకే సార్. then the order doesn't matter. Same. ఓకే సార్. రాజస్థాన్. Okay. Yes, sir. But you can put Punjab also. Haryana, Punjab. Then Sir. you can put Uttarakhand and Himachal Pradesh. Yes, sir. Last. Okay. Okay. Sir, Between Haryana. go ahead. Sorry, sir, for interruption. Ante Haryana, any problematic, sir? No, it's a very good card. Sir. Okay. But thing is that it's a very small place. Lot of officers pressure. Again, same thing. If you are not getting something, Haryana you won't get. ఎందుకంటే నార్త్ వాళ్ళందరూ పెట్టేది హర్యానాకే. Yes, sir. Okay. అండ్ హర్యానా నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఆఫీసర్లు కూడా వస్తారు. Okay, sir. సో దట్ ఇస్ హర్యానా ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కార్డర్, డెవలప్డ్ కార్డర్. తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ కాస్ట్, దెన్ యూ వోంట్ ఫేస్ ద కాస్టిజం ఆల్సో. Yes, sir. Okay. అండ్ మీకు మంచి ఫెసిలిటీస్ కూడా వస్తాయి. నాట్ ఏ వెల్ డెవలప్డ్ అట్లా కాకుండా మంచి డెవలప్డ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్లీ డెవలప్డ్ క్యాడర్, మంచి క్యాడర్. Okay, sir. Okay. Some cadres are poor cadres. Then you have to search for the houses, search for the cars also sometimes. హర్యానాలో మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. Okay, sir. సార్ దీనికి కంటిన్యూషన్ నాకు ఉంది క్వశ్చన్. లైక్ మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ పెద్ద స్టేట్స్ లైక్ ఎవరైతే ఫిల్ అయిపోతే అవి ఫండ్ పెట్టుకొని సో దట్ అని, లైక్ అది పెట్టుకుంటే లైక్ నార్త్ ఈస్ట్ జోన్ లో వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా సార్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీ ఫస్ట్ పెట్టుకుంటే అది రాకుంటే, లైక్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ యూపీ పెట్టుకో కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఒడిస్సా యూపీ జోన్ లో ఒడిస్సా పెట్టుకుంటావు నువ్వు. ఒడిస్సా Okay, అందరూ so- మిడిల్ లో పెడతారు, బట్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఎట్ ద టాప్, యూ విల్ గెట్ ఒడిస్సా. ఒడిస్సాలో ఆగిపోయి లైక్ మనకి నార్త్ ఈస్ట్ జోన్ కి వెళ్ళదు, అది లాజిక్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఓకే. అండ్ సార్ మీరు లైక్ హర్యానా కన్నా ముందు అగ్ముట్ క్యాడర్ పెట్టుకోవడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా? లైక్ మీరు ఇప్పుడు అగ్ముట్ లోనే ఉన్నారు కదా. అగ్ముట్ cadre is one of the diverse cadre, one of the largest cadre also. If you see last year vacancies or this year vacancies అనుకుంటా 26 vacancies in Agmut cadre. ఓకే సార్. అండ్ ఆగ్ముట్ కార్డర్ లో వాట్ ఐఎమ్ విట్నెసింగ్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ యూ విల్ ల్యాక్ ద స్కేల్. అంటే మా పాపులేషన్ ఎంత, 15 లక్షలే మా పాపులేషన్. గట్టి కొడితే ఒక జిల్లాలో పాపులేషన్ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ల్యాకింగ్ పార్ట్ హియర్. జనరలీ ఆగ్ముట్ కార్డర్ లో ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. లైక్ లిటరలీ మా చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ పక్కనే ఉంటాడు. వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ సమ్ గైడెన్స్, సమ్ హెల్ప్, యూ విల్ గో టు హిమ్ డైరెక్ట్లీ. ఇట్ ఈస్ దట్ చిల్ కార్డర్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ ఆన్ ఆగ్ముట్ కార్డర్. సో జేఎన్కే తప్పితే మిగతావన్నీ బాగానే ఉంటాయి కదా సార్ అగ్ముట్ లో? జేఎన్కే is one of the good states to serve. గుడ్ స్టేట్. ఓకే. Trust me, J&K is one of the sought after state to serve as IAS officer. Very organized cadre, organized people. You have the all facilities. Some security situations ఉన్నాయి కానీ now it is largely peaceful. Security situation ఉన్నా కూడా there is a general principle, they won't attack on the officers. Okay, there is an informal things also. They won't attack an officers at all. Proper security protocol untadi. You can explore the place, beautiful people, beautiful food. Ladakh is an issue because దూరం ఉంది, ఇప్పుడు ఫెసిలిటీస్ లేవు. బట్ కాశ్మీర్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ is one of the good places to serve. సార్ ఇది కూడా మీరు లైక్ అగ్ముట్ సెకండ్ పెట్టుకునింది, సో ఇది కూడా లైక్ ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ అలాట్ అయిపోతుంది అన్న. సార్ సేమ్ లాజిక్ బిఫోర్. నార్త్ ఈస్ట్ అని కాదు తమ్ముడు, ఆ పర్టిక్యులర్ జోన్ లో అదే యూ విల్ ల్యాండ్ ఇన్ ద లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ స్టేట్ అట్లా. ఓకే. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ పుట్ ఒడిస్సా, యూపీ, జార్ఖండ్, బీహార్, జార్ఖండ్. ఎందుకు అంటే ఒడిస్సా పెట్టడం వల్ల ఐ వోంట్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ద జార్ఖండ్. బట్ ఇఫ్ ఐ పుట్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీ, తర్వాత ఒడిస్సా, బీహార్, జార్ఖండ్, యూపీ విల్ బి స్కిప్డ్. దెన్ ద నెక్స్ట్ జోన్ లో యూ విల్ ల్యాండ్ ఇన్ ద లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వన్. అర్థమైంది సార్, అర్థమైందా? సో నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్ళకుండా కూడా నువ్వు అన్నదే థింగ్ ఏంటంటే సమ్ స్మాల్ కాంప్రమైజ్ వల్ల లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ లో పడకుండా మిడిల్ దాంట్లో పడతావు. దిస్ ఈస్ వాట్ ద కోర్ లాజిక్. సో అదే లాజిక్ తోటి ఐ పుట్ గుజరాత్ అబౌవ్ మధ్యప్రదేశ్, ఐ పుట్ ఒడిస్సా అబౌవ్ యూపీ. ఓకే, ఈవెన్ ఐ పుట్ తమిళనాడు అబౌవ్ కర్ణాటక. ఎందుకు అంటే కర్ణాటక డెఫినెట్లీ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నార్త్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి కర్ణాటకలో పడతారు. సో ఇఫ్ నీకు ఆంధ్ర రావట్లేదు,
తర్వాత షిఫ్ట్ అయ్యి వచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ తెలంగాణ రావట్లేదంటే థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ కర్ణాటక కూడా రాదు. ఎస్ సో ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ కర్ణాటక ఎట్ దట్, డోంట్ పుట్ ఇట్, రాదర్ పుట్ తమిళనాడు. లైక్ అంటే ఒక రకమైన రివర్స్ స్ట్రాటజీ, లైక్ ఆపోజిట్. ఇట్స్ లైక్ సెక్యూరింగ్ ద బేసిక్ మినిమం అన్నమాట. కానీ మనకి లైక్ మంచి ర్యాంక్ వస్తే లైక్ మనం మంచి క్యాడర్ కూడా పోగొట్టుకుంటాం, అది కూడా ఉంది. నో పోగొట్టుకో, ఎందుకంటే మంచి క్యాడర్ వస్తే యూ విల్ స్టక్ ఇన్ తెలంగాణ, యూ విల్ స్టక్ ఇన్ ఏపీ. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఆ అసలు జోన్ నీకు వరకు నీ ర్యాంకే బాగా రాలేదు, అప్పుడు నీకు ఆంధ్ర రాదు, తెలంగాణ కూడా రాదు, అప్పుడు ఇంకా కర్ణాటక కూడా రాదు. ఇట్స్ ఫ్రీ హిట్ అన్నమాట. అది పోయింది నీకు ఎట్లాగో. ఎస్ అట్లా సార్, మొత్తానికే వదిలేయకుండా యు ఆర్ టేకింగ్ తమిళనాడు. ఎస్ సార్, ఓకే, అట్లా అర్థమైంది సార్. అలా కాకుండా యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఐఎమ్ ఓకే. ఎందుకంటే ఆంధ్ర రాకపోతే కర్ణాటక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది నీకు స్టిల్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, దెన్ తెలంగాణనే రావట్లేదంటే మీకు కర్ణాటక కూడా రాదు. సో అప్పుడు నో పాయింట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆల్సో. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, అలా. So I have told you kada Agmut why I put on. It's one of the biggest cadres, Delhi-based cadre. If you think in the long term, everyone has to settle in Delhi only. That time Agmut will give you a lot of benefits. And political influence is very less on Agmut cadre. ఎందుకంటే everywhere you will serve 2-3 years only. And ఏవైతే లీడర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ స్మాల్ లీడర్స్ అంతే. సో యూ కెన్ నావిగేట్ దెమ్ వెరీ ఈజీలీ. అన్లైక్ ఏ కెరీర్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్, ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్నారనుకోండి, ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా పొలిటీషియన్స్ ఆర్ సేమ్. అదే ఒక పార్టీ ఆపోజిషన్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అదే కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉంటాడు, మా రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అదే కాన్స్టిట్యూ, ఈ 2 పర్సన్ నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ డీల్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ అడ్మిట్ కార్డర్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Sir, like I have one more question with regard to cadre only. I don't know whether this will be irrelevant or relevant, but I wanted to ask. Go ahead. We Yes, have sir. to be very clear. Yes, sir. Like with respect to cadres only, like I have been listening. Like if in case we get selected, like if we select home state and yes, so the only way we can change our cadre is through marriage, right? Yes, So through that also we cannot go to home state. Huh? Like Yes, I am yes. hearing this. Yes. Even if we put yes or no, we cannot go to that home state. Once you declare one particular state as home cadre, Huh. then you can only go by posting only, not by any other means. Okay, okay. You can go for a deputation and it's a small period only, but other than that, you cannot change to that particular cadre by any means. Like if spouse is working in that cadre, if they won't accept. They won't accept. She has to come. She has to come. Okay, but 2 can go to some other cadre. That is the cadre given by the DOPT, not decided by you. Okay. Okay, either she can come to you or you cannot go because of it's a home state. If not, you have to both go to DOPT and put an application, allot as a third state. They will allocate as per the vacancies. Okay, okay. Okay, sir, okay. Don't be too much fixated with the home cadre perception also. Sometimes you really feel like it's better to serve away from the state. Sometimes. And many times you feel that it's better to go to home state. But again, this feeling will always be there. మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా సార్ అక్కడ ఉంటే బాగుండేది లైక్ ఏపీ తెలంగాణలో అని? అంటే Sometimes I feel because of the language factor. Sometimes I feel like, for example, ఇప్పుడు తెలంగాణలో if I had to do some work, I have some grip over the local culture, some grip over the local people, it will be easy. But now I'm in Puducherry, to do some things I need to put extra efforts. అప్పుడు అనిపిస్తుంది తెలంగాణలో ఉంటే వేరేలా ఉండేది, నేను ఇంత బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుండే అని. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ సమ్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి దేర్. కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటేనే బెటర్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్స్. People won't let you work because of your home cadre. You need to be a little bit more fearful. Okay, people expect a little bit more from you. You need to worry about your family safety also if you're going against someone. Something like that. Okay, sir. Very small factors. Again, it's telling if you are like IAS, you have to have that all India inclination only.
Sir, these cadre preferences, like for IPS, will it change little bit, like except the commissionerate thing? Like for example, Telangana can be kept one and all. Like mostly whatever you have said. Yeah. Then you can put Agmut in the first zone compared to the other in the north. Okay. Okay. Rajasthan police is not that well, but Delhi police is a big thing in the India. Okay, in that zone you can happily put, for example, AP, Maharashtra as first, UP as third, and you can put Agmut cadre. And West Bengal. Order is the same there. Okay, sir. Little bit changes we can do. But mostly it will Small be changes because of the policing thing. But policing. more state remains the same more or less. But policing things valla it's different. Okay, if you say Rajasthan IAS or Agmut cadre IAS, I'll say Rajasthan IAS is good. Okay. But if you say they are Police. very close, but I will say to Rajasthan IAS. But if you say Rajasthan police or Agmut cadre police, there is no match Agmut police. There is no doubt also. Okay, sir. Something like that. ఓకే సార్, లైక్ ప్రిపరేషన్, లైక్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ వచ్చేసి చాలా వైడ్ రేంజ్ లో ఉంటాయి కదా సార్, లైక్ వర్స్ట్ కేసులో అంటే లైక్ మరీ అంత తక్కువ వేయడానికి అంటే మరి ఏం తప్పులు అంటే చేస్తారు అంటే ఎక్కడ అంత మరి లైక్ డ్రాస్టిక్ గా 110, 120 అంటే అసలు ఎలా వేస్తారు అంటే అంత బ్లండర్ ఏం చేసి ఉండొచ్చు ఆ క్యాండిడేట్ అంటే? బ్లండర్ ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ షో సమ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, if you are keep on complaining about some particular situation, for example, if they are asking MG Narega is there are a lot of problems, what are the problems? You told 10 problems and you are not telling in a right way, so it will go as a negative option. Okay, if they are asking you about MG Narega problems, Yes, sir. list the problems and say, sir, all these are the things, are hiccups are there, but see where we have traveled from 2005 to this. Now lot of transparency improved, lot of work quality improved, and a state is also taking it seriously. Central government is monitoring strictly, so the poor is actually getting benefited. So that's why, irrespective of the political differences, irrespective of the ideological differences, everyone continues in Narega. This show the positive side of it. So Yes. some people just complain, some people just use loose words. This is a pathetic scheme, lot of corruption is there, something like that. You should not. Your tone should be positive and refined a little bit, not super level of English, some little bit. Okay, some people what they do, they'll simply be very mechanical. If they're asking, you're answering, asking, you're answering, you're not showing your personality at all. So in that case also you will get 130s, 140s. లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిన దాంట్లో లైక్ ఒక లైక్ కొన్ని లెర్నింగ్స్ అనొచ్చు, లేదా లైక్ చెప్పాలంటే లైక్ మీరు ఏం చెప్తారు కొన్ని పర్సనల్ గా మీ చేంజెస్ చేసుకున్నవి కానీ బెస్ట్? First two interviews I suffered a lot because I was answering very quickly. కోచింగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ వెరీ క్విక్లీ, యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ షార్ప్, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అంటారు. తర్వాత ఫస్ట్ టూ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఐ గాట్ 153, 154, వెరీ లో. థింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్, డన్. ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ మై పర్సనాలిటీ. బట్ థర్డ్ ఇంటర్వ్యూలో ఐ మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్. థర్డ్ ఇంటర్వ్యూలో నాకు ప్రిపరేషన్ అవ్వడానికి టైం కుదరలేదు, సో ఐ థాట్ ఈ పోయింది ఇంటర్వ్యూ అని. సో 2 days బిఫోర్ నేనేం డిసైడ్ అయ్యా అంటే లెట్స్ ఇట్ బి, ఈసారి నేను ఐ షో మై పర్సనాలిటీ. ఆల్రెడీ చాలా చదివి ఉన్నాను నేను, ఈసారి పర్సనాలిటీ చూపిస్తానని. దిస్ టైమ్ ఐ స్పోకెన్ మోర్ థింగ్స్. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్, ఐ డిడ్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, they have asked a question, why India lost 2023 World Cup. సో ఒకవేళ 2021 అఖిల్ గానీ 2022 అఖిల్ గానీ ఇచ్చుంటే, సార్ వి లాస్ట్ ద టాస్ అండ్ పిచ్ గాట్ స్లో అండ్ లాస్ట్ we didn't succeed to get good scores in the last 10 hours, అట్లా చెప్పి వదిలేస్తుండే 1, 2, 3 అని. అట్లా కాకుండా ఈసారి ఐ మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ దట్ ఐ విల్ టెల్ మై అనాలిసిస్. Sir, first of all, we need to think from the other perspective. Why Australia won the World Cup? Then I started about the attitude of who did it? Head na?
Travers said, his attitude, how their bowlers fought back, this thing, this thing, this thing. Then I told we also lost toss and we failed to score less. So cumulatively, all these factors impacted, and it's a well-deserved win for Australia. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ని నేను నా వేలో ఓన్ కన్వీనియంట్ గా ట్విస్ట్ చేసుకొని ఐ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మై పర్సనాలిటీ అండ్ అనాలిసిస్. అంటే లైక్ కొంచెం మెకానికల్ గా కాకుండా మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఆన్ ద స్పాట్ అలా. ఎస్ డోంట్ గివ్ మెకానికల్ ఆన్సర్. ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ ఫర్ 130 to 150. అంటే లైక్ మనం కొంచెం ఫాల్టర్ చేసినా కానీ పర్లేదు, కానీ అదేదో ఒక ఫిక్స్డ్ అప్ గా కాకుండా నార్మల్ గా ఫ్లోగా వెళ్ళిపోవాలి. డోంట్ బి ఎ రోబో, బి ఎ పర్సన్. You have your own flaws, you have your own personality issues also, let them flow, but be like a more organic human person. ఎస్ సార్. మార్క్స్ లైక్ అంటే ఎన్ని కుదిరితే అన్ని ఇవ్వమంటారా, లేదా అసలు తక్కువ ఇవ్వమంటారా, స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ ఇవ్వమంటారా? See, I say marks is not is equals to the preparation, and marks is not is equals to the warm up also. Marks ఎందుకు అంటే 30 minutes కూర్చొని మాట్లాడడం is not a small thing. You need lot of focus, you need lot of energy. సో ఆ ఎనర్జీని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రమే మార్క్స్. మీకు మార్క్ ఇంటర్వ్యూలో ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఏం రాదు, వాళ్ళు జనరల్ ఇచ్చి పైనకి పంపిస్తారు. ఆ మార్క్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం వల్ల పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అవ్వదు మీ పర్ఫార్మెన్స్ లో. జస్ట్ ఏంటంటే 30 minutes వాళ్ళు అడిగినప్పుడు వినడము, తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పడము, ఇవి రెండు ప్రాక్టీస్ కోసం మాత్రమే మీరు మార్క్స్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దిస్, యాక్చువల్ ఏమవుతుందంటే ఇంటర్వ్యూలో వీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఫస్ట్ 15 minutes మాత్రమే ఎనర్జీ ఉంటుంది, లాస్ట్ 15 minutes బ్రెయిన్ పనిచేయదు. వాళ్ళు అడిగినది క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ చేసుకోలేము, మనం చెప్పలేము. సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ 30 minutes ఆఫ్ టాకింగ్ అండ్ ఆన్సరింగ్, దెన్ యూ రిక్వైర్ కపుల్ ఆఫ్ మార్క్స్, అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ ప్రాసెస్ కి గెట్ యూజ్డ్ అవ్వడానికి లైక్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ అ టూల్స్, అంతే కానీ లైక్ ఆ స్టామినా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి తప్ప Yes, sir, yes. ఇంకెందుకు పనికిరాదు. Okay, and don't listen to the marks feedback also. Many times they will say nonsense. You are looking sharp, answering very quickly. Try to take pause, look into each other eyes, be more confident, smile a little more. ఇంత తప్ప అంతకు మించి ముందుకెళ్ళరు వాళ్ళు. సార్ ఐ కాంటాక్ట్ లైక్ మీరు ఒకరినే చూసారా లేదా రొటేటింగ్ చేశారా? అది డజంట్ మ్యాటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Oh. నువ్వు ఒక 5 ఫ్రెండ్స్ మీరు బజ్జీల బండి దగ్గర సోదేస్తున్నారు. వాట్ యూ విల్ డూ? ఖచ్చితంగా కిందికి అయితే చూడవు, ఎస్ సార్. బజ్జీల బండి అన్న మొహం అయితే చూడవు. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో లేకపోతే ఎవరైతే నీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తున్నారో యూ విల్ మ్యాచ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఐ సైట్, అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ అడిగాడు, ఫ్రమ్ ద కార్నర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ నువ్వేం నోటీస్ చేసావంటే నీ పక్కన ఆయన చాలా నాట్ చేస్తున్నాడు, కనెక్ట్ అయ్యాడు దానికి. సో యూ సీ ఇన్ టు హిస్ ఫేస్ అండ్ ఒక్కసారి ఆయన కూడా అక్నాలెడ్జ్ చేయి, పాపం ఆయన అంతా తలుపుతున్నాడు కదా, ఒకసారి చూడు, అంతే ఉంటది. సేమ్ దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ 5 friends బజ్జీలు తిన్నికి పోతే నువ్వు ఐ కాంటాక్ట్ ఎట్లా ఇస్తావో మీ ఫ్రెండ్స్ కి, అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్ సార్. నువ్వు అక్కడ ఆలోచించావు కదా, వీడు మాట్లాడుతుంటే నేను వీన్నే చూడాలి, పక్కలో చూడొద్దు అని. న్యాచురల్ గా వీఆర్ డిజైన్ ఇన్ దట్ వే. సో డోంట్ బి దట్ రోబోటిక్ అగైన్. Yes, sir. Sir, I have one more question. Rest others can ask. I don't know why I'm only asking. Good, you are leading the conversation actually. Yes, sir. Yes, sir. Like, if others are asking, I will ask later, or else I will Okay, ask. go ahead. సార్ Go ahead, Sushma garu. సార్ అసలు ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అర్థం Okay. కావట్లేదు. ఓకే, సో స్టార్ట్ విత్ యువర్ డాఫ్. ఫస్ట్ డాఫ్ ప్రాపర్ గా ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ చూడండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్క్రిప్ట్ చూసి జస్ట్ ఒకసారి నోటీస్ చేయండి, వాళ్ళ డాఫ్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ పైన ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, హాబీస్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, స్టాటిక్ ఏరియాస్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని నోటీస్ చేయండి. తర్వాత మీ డాఫ్ ఓపెన్ చేసేసి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందో ఒకసారి క్వశ్చన్లు అన్నిటిని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకోండి. దెన్ ఆ క్వశ్చన్స్ కి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద కాంటెంట్.
వన్స్ కాంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్. వన్స్ డాఫ్ పైన వర్కింగ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు మూవ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్స్. కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ స్టార్టిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, కొన్ని కరెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాటికి కీప్ ఆన్ థింకింగ్, కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ యాక్చువల్లీ రాదర్ దెన్ రీడింగ్ మోర్. థింక్ మోర్, ప్రాక్టీస్ మోర్. దిస్ ఈస్ అ వే టు స్టార్ట్. Okay, sir. And I recently made a video where I explain the interview process and interview syllabus also. There is a proper syllabus for interview also. ఏమేం క్వాలిటీస్ చూస్తారు అనేది ఆ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. వన్స్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, ఐ హావ్ డిస్కస్ సమ్ బేసిక్ ఇష్యూస్ దేర్. Any other questions by any other member other than Sai? Because he has a lot of questions. So if you are not asking, then he will ask. సార్ గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత డెప్త్ వరకు మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు సార్? లైక్ కరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్? ఎవ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ సబ్జెక్ట్స్ లో 2 ఏరియాస్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ద కరెంట్ డెవలప్మెంట్స్, అవి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే మీరు. వాటితో పాటుగా కొన్ని క్లాసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్, క్లాసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డీజిల్ ఇంజన్ అండ్ పెట్రోల్ ఇంజన్, ఆర్ వాట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ పిస్టన్స్ కానీ, టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ కానీ, ఏరోడైనమిక్స్ కానీ, దే విల్ ఆస్క్. Similarly, every graduation, no, there are some core issues. For example, if you are from biotechnology, they will ask what is a cell, what is the difference between animal cell and plant cell. Because of that plant cell, we evolved. What are the things? What are the advantages humans have compared to others? So, if I give you a cell, how can you identify which is human cell, which is the animal cell, or which is a plant cell? Something like that. So, every subject has its own classic areas. Prepare classic areas also. But don't go to the too much depth. ఒక 40 years 50 years ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాడో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ వే. ఓకే సార్. ఓకే, ద బేసిక్ థింగ్స్ దే విల్ టెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ కానీ, రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ, దే విల్ ఆబ్వియస్లీ ఆస్కింగ్. ఓకే సార్. సార్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్ లైక్ బుల్డోజర్ జస్టిస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు హౌ కెన్ వి ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఒపీనియన్? వి నీడ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్ or how can we maintain that balance? You need to take a stance. No need to balance some of the issues. Okay. Okay. Stand based on the well-established principles. One is the constitution, legality Sure. of it. Then comes the rule position, then the larger public benefit. Fifth, what if this practice be normalized? Then what would be the case? For example, encounters తీసుకుందాం. Sure. It seems like we are giving a faster justice, but అందరు పోలీసులు మంచోళ్ళు ఉంటారన్న గ్యారంటీ ఏంటి? Yes, సో sir. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్విక్ జస్టిస్ ఏదో పవర్ అబ్యూస్ చేసేసి మంచోని చంపేస్తారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీకోర్స్? వన్స్ పర్సన్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తే వెనక్కి వస్తాడు? సో అందుకనే వి షుడ్ ఫాలో అట్మోస్ట్ రిస్ట్రెయింట్. Okay, Sure. and that until and unless that criminal is attacking you and taking your life or threatening your life, you should not encounter that person. It may be terrorist, it may be Maoist, and leave about the rest of the criminals. So, Sure. gravest of the crimes ki kuda, we need to, who are you to tell that this person committed a mistake? You are not the competent authority. Right? So ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు there is a clear stance. ఏంటి, if should we encounter this rape victim, rape convict or not అన్నప్పుడు you should say no. There is no balancing. Okay, sir. But you should say we should not, but justice should be speedily delivered, because justice delayed is justice denied. But there is a proper mechanism and we have to quicken that. So if one mechanism is not so efficient, it doesn't mean that we should follow the shortcut. Yes, sir. Okay, గవర్నమెంట్ లో ఒకటి చెప్తున్నానండి, ఇది ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్. బిఫోర్ signing any file or before taking any decision, before anything, we will see, do I have the authority or not? By what authority అంటాం కదా, co-warrant or something.
రిట్ లో ఆర్టికల్ 32లో రిట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో లాస్ట్ రిట్ ఇస్ కోవారెంట్. బై వాట్ Yes, sir. అథారిటీ? Yes, sir. దట్ ఈస్ ద Yes, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. జనరల్లీ మనం అంత దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వము, బట్ గవర్నమెంట్ లో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో బై వాట్ అథారిటీ యు ఆర్ డూయింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్, బై వాట్ అథారిటీ you are telling that person committed a rape, but what authority you are deciding that this person is committed a crime? Are you the competent authority? No. Similarly, bulldozer justice antunar kada. So what if the same getting followed everywhere? Is it good? No. So you are bulldozing someone's house without bringing him to the justice, without bringing him to the court, is itself is a violation of law, violation of due process. So you should not tell that. You should not support it also. okay, sir. Yes. You have to take some strong stand. For example, some person is threatening you, some person, the MLA is forcing you, and MLA is threatening you to take bribe. Will you take bribe? No, sir. No, Yes, you should not. You should not yes, take sir. bribe. Yes, sir. Okay. If No. a person is actually putting a pistol on your head, if you don't take, I will kill you. What will you say? Will you take Then bribe or also not? no, sir. You should take bribe because that person will kill you. Mm. Okay. But there is a mechanism. There is a process. If someone is threatening you or taking to bribe, that is not a crime. Only when you report it to the correct authority, when you report it to the CVC or the Anti-Corruption Bureau within 7 days. There is a mechanism. So when you know this mechanism, you will say, sir, I'll take the bribe at that point of time because that person will definitely kill me. But then I will report to the ACB as per the mandate. That's it. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏముంది చెప్పండి? Okay, sir. I understand. Akhil, But sir. there, Yes, sir. Yes, let sorry, me sir. let Please. me finish this. But there will be some issues. For example, if they're asking about the gay marriages, if they're asking about whether culture is important or technology is important, there you have to balance because both are important, obviously. When it comes to the same-sex marriages, human rights are important. At the same time, culture is also important. So in that case, you should say, sir, the country's top leadership is still thinking about it. These are the perspectives, these are the positives, these are the negatives. Sir, I hope we will come to a consensus in the near term. Accept it. ఓకేనండి, అంటే మరీ కౌంటర్ ఇంట్యూటివ్ గా చెప్పానా? బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ రైట్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్, లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్ మనం ఒపీనియన్ కూడా చెప్పచ్చా సార్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ you tell the reason and you tell the opinion, then doesn't matter. It's okay. It will be appreciated. ఓకే సార్. Akhil, sir. You go ahead, sorry. ఎస్ సార్, లైక్ మీరు ఇందాక చెప్పారు లైక్ బుల్డోజర్ జస్టిస్ లాంటి దానికి లైక్ మనం క్లియర్ గా అగేన్స్ట్ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి లైక్ మనం చాలా రీజన్స్ మీరు చెప్పినట్టు వీ కెన్ టేక్ సార్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైక్ బంగ్లాదేశ్ పిఎం ని కన్విక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లైక్ వెదర్ వీ షుడ్ రిలీజ్ ఆర్ నాట్ అనే లైక్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు లైక్ మనకి లైక్ ఆ పారామీటర్స్ కొంచెం ఇప్పుడు లైక్ ఫారెన్ ఇంకా గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు స్టాండ్, ఫారెన్ పాలసీ అవ్వలేదు. ఇలాంటి లైక్ గన్ పాయింట్స్ లో పెట్టినప్పుడు ఎలా డీల్ చేయొచ్చు సార్? అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఒక స్ట్రిక్ట్ స్టాండ్ చెప్తే లైక్ ఇప్పుడు అంటే లీడర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ లైక్ ఫారిన్ రైట్స్ అని క్రెడిబిలిటీ కాపాడుకోవడానికి అంటే నాకు అని అనిపించింది క్వశ్చన్ గా ఆలోచించినప్పుడు ఎలా దీన్ని డీల్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అని. First of all, they won't put you in this kind of a situation because they know that it's very impossible. First of all, if she is in India or not is not officially proved. Okay. So ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు దే వోంట్ పుట్ యూ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సిచ్యువేషన్. ఓకే, whereas the situation is established. For example, Myanmar ki should we support it or not, Taliban ki where there are floods should we support it or not, ఇట్లా పెడతారు టఫ్ సిచ్యువేషన్ లో తప్ప ఇట్లాంటి షేక్ హసీనా లాంటి కేసెస్ లో మిమ్మల్ని పెట్టరు బోర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ ఏదైనా మెంబర్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా యూపీఎస్సీ చైర్మన్ విల్ ఇంటర్వ్యూన్, దట్ బోర్డ్ చైర్మన్ విల్ ఇంటర్వ్యూన్ అండ్ టెల్ this is not a proper question to ask here, leave it. That person will leave it. Okay, don't get into this exceptional improbable questions and stuck there. ఒకవేళ అట్లా వచ్చినప్పుడు రీజనబుల్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది చేయాలి. ఏంటంటే సార్, we should
follow our own democratic principles కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ కానీ we should have our own stand కానీ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ చెప్పేసి యూ కెన్ సే ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సింప్లీ సే సార్ ఇట్లాంటి మ్యాటర్లో ఐఎమ్ సో ఫర్ ఐ ఇన్మెచ్యూర్ అండ్ నాట్ ఎట్ స్టడీడ్ ప్రాపర్లీ సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రమ్ ఆన్సరింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ డన్ అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. సార్ ఏ ఆస్పెక్ట్ లో లైక్ ఇప్పుడు మనకి రీజనబుల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఆర్ అగైన్స్ తీసుకోవడానికి ఉన్నప్పుడే లైక్ మనం స్ట్రిక్ట్ స్టాండ్ తీసుకోవచ్చా, లేదా లైక్ ఒక నార్మల్ గా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటే లైక్ డిప్లొమాటిక్ గా ఉన్నట్టు అనుకుంటారా? లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ స్టాండ్ అట్ ఆల్ అంటే లైక్ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఐ క్లియర్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ సాయి. బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండు అంటే రెండు కలిపి మధ్యలో ఆన్సర్ చెప్పమని కాదు. బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ మీన్స్ రెండు సైడ్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఒపీనియన్ చెప్పమని. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్. ఓకే, Yes, sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జడ్జి ఉన్నాడు, ఆయన ముందు ఇద్దరు సైడ్స్ ఉంటాడు. ఒకడు మర్డర్ అక్యూజ్డ్, తర్వాత ఇంకొకరు విక్టిమ్. ఆయన కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ చెప్తాడు, రెండు సైడ్లు కన్సిడర్ చేస్తాడు వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ కన్విక్టెడ్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ అంటే మిడిల్ పాయింట్ చెప్పమని కాదు. బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ అంటే రెండు సైడ్లు కన్సిడర్ చేసి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కన్సిడర్ చేసి వాట్ యు ఫీల్ అని చెప్పమన్నట్టు బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ అంటే. ఎస్ సార్, అంటే ఏది ఎక్కువ లైక్ అవుట్ వే అదర్ అంటే లైక్ అది మనం తీసుకోవచ్చు. ఎస్ లైక్ 1 greater than 2 or 2 greater than 1 మెన్షన్ చేసి, ఎస్ because this outweighs these other principles, we should go ahead with the first decision. ఎస్ 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 ఎందుకంటే లైఫ్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్డర్ చేసినోడు కూడా వాడు 2-3 కారణాలు చెప్తాను నేను ఎందుకు మర్డర్ చేసిన అని. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎక్స్క్యూజ్ కదా. Yes sir, yes. సో వీ షుడ్ సే ఓకే, నీ సైడ్ ఉంది బట్ యూ క్లియర్లీ వయలేటెడ్ లా, సో యూ ఆర్ కన్విక్టెడ్, దట్స్ ఇట్. Yes లైక్ sir. యూ హ్యావ్ ప్రూవెన్ గిల్టీ. ఓకే, సో Yes. సార్ ఇంకా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ లో లైక్ ఇప్పుడు మనకు తెలియనప్పుడు లైక్ మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ కేసెస్ సజెస్ట్ చేస్తారా, లేదా ఇట్ విల్ డిమినిష్ ద ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ మోరల్ ఇంటిగ్రిటీ మెన్షన్ అని లైక్ మనకి అంటే ఒక 10% తెలిసినా కానీ అసలు వీ షుడ్ నాట్ టేక్ రిస్క్ అండ్ సారీ సార్ అని చెప్పేయమంటారా, లేదా? యూ షుడ్ సే సార్ ఐఎమ్ అన్సర్టన్ అబౌట్ దిస్ అని. వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ దే విల్ పుష్ యూ టు టెల్ ఇట్, దెన్ టెల్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్సర్టన్, యూ సే సార్ ఐఎమ్ అన్సర్టన్ అబౌట్ ఇట్, ఐ రీడ్ అబౌట్ ఇట్. ఎడ్యుకేటెడ్ కేసెస్ లైక్ తీసుకోవద్దని ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ టు టేక్ ఇట్. ఓకే ఓకే. సమ్టైమ్స్ దే హేట్ ఇట్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరికి హ్యాబిట్ ఉంటుంది, సార్ ఐఎమ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రైన్డ్ బై కోచింగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు చెప్తారు, సార్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎడ్యుకేషన్. వాళ్ళు మొహం మీద చెప్తారు, డోంట్ టేక్ ఎడ్యుకేషన్ కేస్, నో నీడ్ అంటారు. సో అక్కడే నువ్వు డిమోరలైజ్ అయిపోతావు. సో యూ సే సార్ ఐఎమ్ అన్షూర్ అబౌట్ ఇట్, ఐ విల్ రీడ్ లేటర్. ఇఫ్ దే ఇన్సిస్ట్ యూ ఆన్ టేకింగ్ గెస్ ఆర్ ట్రై, దెన్ యూ ట్రై. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Questions from anyone on any topic? Okay. Sai, any other questions from your side? నో సార్, అన్నీ అడిగాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. We will meet again also in future if you require. You just let me know whenever you require. We'll try to arrange. Okay. Yes, But sir. make sure that you keep on sending some drafts and something like that. No need to hesitate when you are asking for help. At max, what some person can say no or may not help. That's it. So don't hesitate to ask. And again, I'm telling, don't blindly follow the herd. Don't blindly follow without evaluating your options. Many times we follow the blindly the mocks, blindly the things. We will register with a coaching. We will attend their sessions. We will attend mocks and we will go. Your preparation plan should be ready. If coaching plans is matching with you, then follow it up. Don't make coaching plan as your plan. Okay, because you are all having different needs and you need to be prepared differently. For coaching, you are a very potential candidate because out of every 2 persons, one will be selected. So if they give guidance for 2, one person name will be on their selected rankers list. So they are ready to do some namesake things and all. Some persons will take you to some different locations also. Some persons will
start the residential programs also, use them. I'm not asking you to refrain from them, but please make sure you are not getting losted in their preparation, and you are not losted in the videography, reel making, short making of the various coachings. Okay. And I suggest only one thing. I think I would have to tell this in the future also. If in any mock they are asking some problematic questions, feel free to say that, sir, I'm on camera, I cannot tell this on camera. Because ఒక్కసారి సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రీల్ కానీ ఆ వీడియో కానీ మీరు డెలీట్ చేయమంటే ఎన్ని చెప్పినా చేయరు వాళ్ళు. బికాస్ దే నీడ్ వ్యూస్, దే నీడ్ ద పాపులారిటీ. బట్ వెన్ యూ బికమ్ ఆఫీసర్, ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ హాంట్ యూ ఫర్ ఎవర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పోలీస్ ఆర్ వెరీ కరప్ట్ ఇన్ ఇండియా, వాట్స్ యువర్ యూ, డోంట్ సపోర్ట్ ఇట్. యూ సే, సర్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్, ఐఎమ్ ఆన్ కెమెరా, ఐ కెనాట్ డూ దిస్. యూపీఎస్సీలో కూడా అడుగుతారు కదా సార్ అంటే, ఇట్స్ నాట్ రికార్డెడ్. That is the private conversation between board members and you. But in this case, it is not private. They will definitely put this video in the social media. So appadadella private aitadi. So you say, make it a point to say that, sir, I'm on camera, I cannot comment on this. That's it. Okay. I hope this will save you for some future embarrassment. Hopefully you should not face, but some coachings will deliberately do this. Don't fall into their trap. You know the coaching names also. Okay. That's my only suggestion as a friend, I'm saying, because I have seen some of my seniors, some of my friends is facing the harassment of this coaching shorts getting viral, and they are facing difficulties in the real life. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Have a good time and don't feel any stress. If something is there, feel free to message to me or put it in the group. We'll try to respond and we'll try to help. Okay. All the very best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.